तिलकम सत्वत वार्ता विभूषणम अमर कृति उच्चारण प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं प्रणमामि लक्ष्मी माता षोडशी रूपधारिणी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी विश्व कल्याण महिमा महालक्ष्मी नमस्तुते अशेष करुणा सिंधु ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम शांति स्वस्ति विधायकम प्रेम भक्ति विनायकम आचार्य प्रवरं नौमि। परम दयाल जुगत्राता श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज बार बार प्रणाम निवेदन करुछि। परमराध्या श्री श्री महालक्ष्मी माँ श्रीपाद पंकज बार बार प्रणाम निवेदन करुछि। जुगाचार्य श्री श्री बड़दा श्रीपाद पंकज बार बार प्रणाम निवेदन करुछि। वर्तमान सत्संगर पूज्य श्री श्री आचार्य देव श्रीपाद पंकज बार बार प्रणाम निवेदन करुछि। पूज्य अविंदा इष्ट परिवार आज समस्त श्रीपाद पंकज बार बार प्रणाम निवेदन करुछि। मो तरफ समस्त तरफ आजिकार पवित्र ओडिशा सत्संगर वरेण्य परिचालक आम सुभाष भाई जे विशेष भाव समस्त समय प्रभुंक पई विनियोग करी जे आज समस्तंकर मन को उच्छलित करुछंती प्रेम रे प्रेममय निकट में संश्लिष्ट करिवार प्रचेष्टा अव्याहत भाव जारी रखिछंती। जाहो तांकर शांति सुस्ति प्रभु पाखे निवेदन करुछि एवं वरेण्य समस्त ऋतिक देवता मंडली अधूर्ज जाजक कर्मी मंडली वरेण्य समस्त भक्त मंडली साधु सज्जन वर्ग मातृमंडली प्रज्ञावादिनी प्रज्ञामयी मातृमंडली जो माने प्रभु पाखे लगी रही श्री ठाकुर जे कहते माँ मैंने होती ये समाजर चाबिकाठी तेणु से मातृमंडली मान पाखरे प्रणाम निवेदन करुछि। समस्त कुनाकुनी भाई भौणी पुओ झील आउ बारे समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ निरामय जीवन कामना करुछि। प्रभु को धरी आहरी 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 समस्ते आहरी आहरी उच्छलित हूँ प्रभु प्रेम विभु प्रेम समस्ते संश्लिष्ट होई प्रभु सानिध्य लाभ करंतु। यह हूँ प्रभु को पाइबार बाट कहीं ना भागवत कहले जे हरि परम पुरुष जार चरित पेयुष गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद जे हरि परम पुरुष जार चरित पीयूष जहाँकर गुणावली पान कले आलोचना कले जाजन कले जे से अमृत रसरे भरपूर हो जाए ये उदर पूर्ति हो जाए। तेणु जाऊ आज भोगदाता विशेष भाव आम समस्तंकर ए भद्रक तेलीपाटना रु बनमाली साहू भाई एवं तुलसी माँ तत्परे रतना साहू भुवनेश्वर ये जो भोग निवेदन कर प्रभु पाखे मते जे दिए अर्घ्य दान हेले लभई त्रिभुवन कहते सुभाष भाई विशेष भाव जे दान करे से निश्चित भाव प्रेम दान पत्रं पुष्पं फलं तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति बहुत वस्नामी प्रयातात्मनः। गीतार कहले भगवत गीतार से निजे कहते पत्रं पुष्पं फलं तोयम पत्र ये जो इष्टवृत्ति आम दौरान ता पैसा बोली भाविबेनी कौन टंका दिए प्रभु को जार लक्ष्मी घरणी ताकू कि टंका देवी कि अर्थरे बांधीबी मु दौची मो पाई पत्र पुष्प फल तोय अर्थ जल मते जे श्रद्धार सहित दिए मु ताकू अकुंठित चित्तर ग्रहण करे। प्रभु निजे कहते गीतार गीतार बाणी सब श्रेष्ठ बाणी ठाकुर कहते गीताटा को प्राधान्य दबु ठाकुर तो प्रति स्थल गीता ही प्रयोग कर निजर कथा यहाँ। तेणु ये भाव आज जे जो माने भोग दान कर प्रभु से दुखरिष्ट खंडन हूँ कहते जड़े माँ कथा कहते जे
এই ବାବଦରେ କିଏ କହିବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଯେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାବିବି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ତୁମ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଅପଘାତ କୌଣସି ମାନେ ଅନାସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ତାହା ତ ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ହେଉଛି ତାହାର ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ এইটা ଭାବିବା ଦରକାର ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତ ଠାକୁର ଦିନେ ଆସିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରି ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦୁଃଖେ ଶୁଣୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା ସୁଖେ ସୁବିଗତ ସ୍ପୃହା ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧା ସ୍ଥିତ ଧି ମୁନିର ଉଚ୍ଚତେ କହିଲେ ଗୀତାରେ ଦୁଃଖରେ ଯେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖ। ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛି, ପୁଅ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ନା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଦିନେ ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ତ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। କହୁଥିଲେ ସୁଭାଷ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନା ଗୀତାରେ କହିଲେ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହା, ସୁଖରେ ଯିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନା ସ୍ପୃହରୁ ବିଗତ ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ତ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କଣ କହିଲେ ଦୁଃଖରେ ଯେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏନି, ଛାନିଆ ହୁଏନି, ସେ ହିଁ ଶ୍ରେୟ ମଣିଷ। ଆଉ ସୁଖରେ ଯିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏନି, ଆଜି ଗୋଟେ ପାଇଗଲି କିଛି, ଆଜି ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, କି ବହୁତ ଗୁଡାଏ କୋଉଠି ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଖୁସି ହେଲା, ମତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଯେ ସୁଖେଶ ବିଗତ ବିତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧା, ରାଗ ଭୟ ଅନୁରାଗ, ଅନୁରାଗ ହ୍ରାସ ହେଲେ ଯେ ମଣିଷ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଏ। କ୍ରୋଧ ଭୟ ଏଇସବୁରୁ ଯେ ଦୂରରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ସ୍ଥିତ ଧି ମୁନିର ଉଚ୍ଚତେ। ତାକୁ ମୁନି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ତେଣୁ ସେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଇଁ। ଆହୁରି ଆହୁରି ସେ ପୁଅର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ପୁଅ ଯେମିତି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପରିବାର ଜନ୍ମ ନିଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦୁଃଖରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟେ ଅଛି ଯେ ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଯୋଉ ହେଲା ଧୃତି ସନ୍ଦୀପନା ମହୋତ୍ସବ, ସେଇଥିରେ ସେ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରୁ ଗୋଟେ କାଲି ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଅଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁମୟ ହେଲେ ହିଁ ଜୀବନ ଗୌରବମୟ ହୋଇ ଉଠେ। ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ, ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ ହିଁ ଗୌରବମୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଗୁରୁମୟ କଣ? ଏ ତ ଗୁରୁମୟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା, ମୋର ତ ସବୁକୁ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ତାହେଲେ ଗୁରୁମୟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ କି ଜୀବନ, କେତେ ମହାନ ଜୀବନ। ତେବେ ତ ଗୌରବମୟ ହବ ଜୀବନ। କଣ ତାରିପରେ ଟିକେ ଟିକେ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମମୟ, ସେ ଯଦି ଗୁରୁ ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ମଣିଷ ଗୌରବମୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମଣିଷ ଗୌରବମୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇ ୟାରି ପରେ ଆଲୋଚନା ହବ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯେ ଏଇ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନଟା କି ଜିନିଷ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଯେ ଜଗତ ଜନ ଗୁରୁ ଯାହା ମହିମା ମହାମେରୁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଧ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାଳି ବୋଲି ଭାବିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୌରବମୟ ହବ। ସେ ଯେ ଜଗତ ଜନଗୁରୁ ମହାମହିମା ମହାମେରୁ, ମହାମହିମା, ତାଙ୍କର ମହିମା ହଉଛି ମହାନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହଉଛି ମହାନ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି ମହାନ, ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ମହାନ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାର ଠାକୁର କେତାର ତୁଲେ ବଳିଆର। ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାର ଠାକୁର
କିଏ ତାର ତୁଲେ ବଳିଆର। ଭାଗବତର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଇ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋ ପୃଥିବୀ ଏର ପ୍ରାପ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋ ଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀ, ଗୋ ଶବ୍ଦ ଗୋରୁ, ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ବିନ୍ଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା। ଭାଗବତରେ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ତ ପଦର ମୂଲ୍ୟ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାର ଠାକୁର, କେ ତାର ତୁଲେ ବଳିଆର। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଯିଏ ଗୁରୁମୟ ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବଳିଆର ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ କେତେ କଥା କହି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଯିଏ ଗୁରୁମୟ ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସମାନ ହବ? କିଏ ତାର ତୁଲେ ବଳିଆର। ଆରେ ହନୁମାନ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା କେମିତି? ଯେ ଗୁରୁମୟ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ବିନା ସେ କିଛି ବୁଝେ ନା। ଦେଖ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ କେମିତି ଗୁରୁମୟ ହେଇଛି। କହ ହନୁମନ୍ତ ପତି ପ୍ରଭୁ ସୋଇ, ଜବ ତବ ସୁମରନ ভজন নই। জয় রাম শ্রীরাম, জয় জয় রাম, সংকট মোচন শ্রী পুরুষোত্তম। সন্ত ତୁଳସୀ ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ ସନ୍ଥର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସମାଜ ଦେଇଛି। କେତେ ବଡ ଭକ୍ତ ସିଏ। ଯିଏ ଦିନେ କାମୁକ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନ ଦେଖି ରହିପାରୁଥିଲେନି, ତାର ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ପୂର୍ବ ଜୀବନ କେମିତି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କୌଣସି ଦିନ ନ ଦେଖି, ଟିକିଏ ମାତ୍ର ନ ଦେଖିଲେ ସେ ରହିପାରନ୍ତିନି, ଏତେ ସ୍ତ୍ରହୀଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାପ ଘରୁ ଛାଡନ୍ତିନି। ସେ ମାନେ ବିବାହ କଲା ଦିନୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ଘରୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ଶଳା ଆସିକି ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ତୁଳସୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସଉଦା କରିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେଳବୁଳି। ତାଙ୍କ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ମା ଥିଲେ। କହିଲେ ମା, ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆସିକି। କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ଭଉଣୀ କି ଛାଡିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ମୋ ମାର ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହଉଛି, ପୁରା ସିରିୟସ, ଟିକେ ଛାଡିବେ। କହିଲେ ତୁଳସୀ ତ ନାହିଁ, ସେ ଆସିଲେ ବିରକ୍ତ ହବ, ସିଏ ତ ତାକୁ ଛାଡେନି କୁଆଡେ। ନା ନା ଆପଣ ଟିକେ ଛାଡନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡିଦେବି। ହଉ ମା କହିଲେ ହଁ। ଆଉ ଜଣେ ମା ର ମାନେ ହୃଦୟ, ମାତୃ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କ ସମୁଦୁଣୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ତେଣୁ ପଠେଇଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଠେଇଦେଲେ, ସେ ନେଇଗଲେ। ତୁଳସୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ମା, ଆଉ ସିଏ ତୋ ବୋହୂ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ନା ସେ ଏମିତି ତ ଶଳା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ପୁରା ସିରିୟସ, ସେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳୁ ଆଣିକି ଛାଡିଦେବେ। କହିଲେ ମା, ତୁ କଣ କଲୁ, କାହିଁ ତାକୁ ଛାଡିଲୁ? ଆରେ ସେ ପା ତୋ ଶାଶୁ ଦେହ ଖରାପ, ସେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସିଏ ତାକୁ ସେ ବୋହୂକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଦେଖିବ, କାଲି ସକାଳୁ ଆଣି ଛାଡିଦେବେ। ଆଉ ମନ କୋଉଥର ଲାଗିଲାନି, ରଖିଦେଲେ ସଉଦା। ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ, ମନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର, ରାତି ସାରା ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାତି ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ଉଠିକି ଗଲେ, ଯାଇକି ନଦୀ ପାର ହେଲେ, ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ଵାମୀ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏଇ କବାଟ ଯାଇକି ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଦେଇ ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯମୁନା ନଦୀରେ ପହଁରି ପହଁରିକି ଆସିଛ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କି ଚିନ୍ତାଧାରା? ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେହଟାକୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? କହିଲେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା। ଗୋଟେ ଦିନ ପଦ ଗାଉଛି, ଏ ଅସ୍ଥି ମାଂସର ଏ ଦେହ ମୋର ନାଥ, ଅସ୍ଥି ମାଂସର ଏ ଦେହ ମୋର ନାଥ, ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ପ୍ରୀତି ତବ, ତହିରୁ ଅର୍ଧେକ ବିଭୁ ପଦେ ଦେଲେ, ତହିରୁ ଅର୍ଧେକ ବିଭୁ ପଦେ ଦେଲେ, ଭବ ବନ୍ଧ୍ୟ ଜାନ୍ତା ଧ୍ରୁବ। କହିଲେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ
ଏ ହାଡ଼ ମାଂସର ଦେହ ମୋର ଏ ସଂସାରଟା, ମତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଅଧେ ଯଦି ବିଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତେ, ବିଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତେ, ତେଣୁ ଏ ଭବ ବନ୍ଧ୍ୟ ଜାନ୍ତା ଧ୍ରୁବ, ଏ ସଂସାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଯାଆନ୍ତେ, ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। କହିଲେ ଏଇ କଥା, ସେଠି ଚେତନା ପଶିଲା ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର। ଆରି ତାହେଲେ ବିଭୁ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଏ ସଂସାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ଏଇ ଯେ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ ଆସିଲେ, ଫେରି ଆସିଲେ, ରାମ ଭକ୍ତ ହେଲେ। ରାମ ଛଡା ଆଉ ସେ ରହିପାରିଲେନି। ଶ୍ୟାମ ତାମ ସୁଠାମ ଶରୀରମ ଜଟା ମୁକୁଟ ପରିଧାନ ମୋ ନିଜୀରମ। ଖୋଜିଲେ ସେଙ୍କୁ, ଶ୍ୟାମ ତାମ ସୁଠାମ ଶରୀରମ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶ୍ୟାମ ତାମ ସୁଠାମ ଶରୀରମ, ସୁଠାମ ଶରୀର, ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପ କେମିତି ନା ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମ କାନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପ, ଯାହା ମାନେ ସୁନାକୁ ତମ୍ବାକୁ ତତେଇ ଦେଲେ ଯୋଉ ରୂପ ହୁଏ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ରୂପ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯିଏ, ଠାକୁର ସିଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଏ, ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଧରି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ করে ଆଜି ସନ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ୟାର ମାନେ ସେ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ଆଉ ରାମଙ୍କ ଛଡା ସେ କିଛି ବୁଝୁଥିଲେନି। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ରାମ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କୁ ଜୀବନ କାଣ୍ଡାଳି କରିଥିବାରୁ ସେ ବିଭୁ କରିଦେଲେ। ସେଇ ବିଭୁ ପାଦରେ ନିଜକୁ ବିକିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ ହେଲେ ଜୀବନ ଗୌରବମୟ ହେଇଗଲା। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ରଚନା କରି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ସେ ଆଜି ହେଇଗଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ। ସେ ଗୁରୁମୟ ହେଲେ ଜୀବନ କଣ ହୁଏ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉପମା ଦଉଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଏ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ହେଲା ପରେ ନାଁ ଦସ୍ତଖତ କରି ଶିଖିଲେ, ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା, ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲେ। ନାଁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ରାଜା ହେଲା ପରେ, ତାହେଲେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ରାଜନୀତି କଲେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ବିରଳ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତି ଗଢିଥିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ତିଆରି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏଭଳି ରାଜନୀତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ରାଜନୀତି ହଉଛି, ଏବେ ବି ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି ସବୁ। ଆମର ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଧାଡିଏ ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସମାଜର ଆମ ରାଜା ମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାସନି, ୟାର ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ। ଯୋଉ ମଦ ପାଇଁ ଆଜି କେତେ ଜୀବନ ଯାଉଛି, କେତେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, କେତେ ସମାଜର କେତେ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଯେ ଏ ଜୀବନ ହଉଛି ମାନେ, ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ନା? ଶୁଭୁଛି ତ? ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଏଇ ପବିତ୍ର ମୋବାଇଲ। ତାହେଲେ ଯେ କହିଲେ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ରାଜା ହେଇକି ଏଭଳି କେମିତି କଲେ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ତାହେଲେ ନାଇଁ ତ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ରାମଦାସ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଦିନେ ଶିବାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ ସିଂହାସନରେ, ପାର୍ଷଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଖାଲି ଗୁରୁପଦରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥିଲେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଶିବାଜୀ, ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଝାମ୍ପ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଧର୍ମକୁ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ନା ଗୁରୁଦେବ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମୋ ପ୍ରଜା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ମାନେ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା, କେତେ ଗରିବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ହସିଲେ ରାମଦାସ, କହିଲେ ଶିବାଜୀ, ତମ ଆଗରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଥର ପଡିଛି, ତମ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ କୁହ ସେ ପଥରଟା ଟେକିଦେବେ। ପଥରଟାକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ କହି ଟେକିଲେ। ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ସେଠି ମାନେ ଯିବା ବେଳକୁ ପଥର ପଡିଥାଏ, ପାଦ ଘଷା ପଥର ଟେକିଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ବେଙ୍ଗଟା ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବୁ, ସବୁ କାଠ କାଟିଲା ବେଳେ କାଠ ପରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ବାହାରନ୍ତି, କୋଉଠି ମାଟି ହାଣିଲା ବେଳେ ଥିବେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ବାହାରିବେ। ସେ ବେଙ୍ଗଟା କିନ୍ତୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବେଙ୍ଗଟା କେମିତି ହେଇଛି? ନା
ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଙ୍ଗଟେ, ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏକୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦଉଥିଲା? ତୁମେ ତ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛ, ଏ ସଂସାର ସବୁ ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛ, ଏତେ ସବୁ ଦଉଛ, ଇଏ ବେଙ୍ଗଟାକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା? ଆରେ ଇଏ ବେଙ୍ଗଟା ଯୋଉ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ତ ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବେଙ୍ଗଟା ତ ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦଉଥିଲା? ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। ଏ ଗୁରୁ ସେବା ଥିଲେ, ଇଏ ଗୁରୁ ସେବା ଥିଲେ ଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିବ, ଗୁରୁ ସେବା ଥିଲେ ଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିବ, ନହିଲେ ଉଆସ ନିଶା, ଗୁରୁ ସେବା ବିନା ମିଳି ନ ପାରିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କର ଭରସା। ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଥିଲିନି, ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବେଙ୍ଗଟାକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା? ନା ଏ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସଂସାର ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ୍ୟ ସବ୍ୟସାଚୀ। କହିଲେ କହିଲେ ତୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ତୁମାଦି ଦେବ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମାଦି ଦେବ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ, ତମସ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରଂ ନିଧାନ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱରେ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସେ କଥା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସୁଭାଷ ଭାଇ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁର କାମରେ ଲାଗିକି ରହିବି, ତାଙ୍କ କାମରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବି, এইଭଳି ଭାବରେ କଥା। ଏଇ ଯେ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ବାହାରି ପଡିଲେ, ଗୁରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ, ସେ ଭିକ୍ଷା ସତ୍ ପାତ୍ର ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଥିବାରୁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ନିରକ୍ଷର ହେଇ ଜଣେ ଏଭଳି ରାଜନୀତି କଲେ, ଯୋଉ ରାଜନୀତି ହଉଛି ବିରଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏହା ହଉଛି ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ହନୁମାନ ତ ଏବାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିଛି, ଯେ ଗୁରୁମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ରାବଣ, ତାକୁ ବଧ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମନରେ। ଆଉ ସମାଜର ଯୋଉଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ତାହା ଯେ ସେ ଭାବି ନେଲେ ରାବଣ ହଉଛି ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀକି ହରଣ କରି ନେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରାଇ ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ହନୁମାନ କହ ହନୁମନ୍ତ ବିପତି ପ୍ରଭୁ ସୋଇ, ଜବ ତବ ସୁମରଣ ଭଜନ ନ ହୋଇ। ସେଇ ସମୟଟା ଆମର ବିପଦ ସମୟ, ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ, ହନୁମାନ କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ, କହ ହନୁମନ୍ତ ବିପତି ପ୍ରଭୁ ସୋଇ, ସେଇ ସମୟଟା ଆମର ବିପଦ ସମୟ। ଜବ, ଜବ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ, ତବ, ତବ ଅର୍ଥ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ମରଣ ଭଜନ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଜବ ତବ ସୁମରଣ ଭଜନ ନ ହୋଇ। ତାହେଲେ ହନୁମାନ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା, ସ୍ମରଣ ଭଜନ କେମିତି କରୁଥିଲା? ନା ଶୟନେ ସପନେ ନିଶି ଜାଗରଣେ। ତ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି, ଜଣେ ମର୍କଟ ହେଇକି ଯଦି ଏଭଳିଆ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଛାତି ଚିରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାହେଲେ କେମିତି ଗୁରୁମୟ ହେଇଛନ୍ତି? ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ, ତେଣୁ ତ ଗୌରବମୟ ହେଇଗଲା ଜୀବନ। ସରକାର ତା ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ପଥେ ଘାଟେ ସବୁଆଡେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ହନୁମାନ ହଉଛି ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, କଣ ବାଣୀ ଦେଲେ? ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟମୟ, ପୁଣ୍ୟମୟ ସିଏ, ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଲାଗି କର୍ମ କରା। ଏଇ ବାଣୀଟା ହଉଛି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଲାଗି କର୍ମ କରା, ସେଇ ତ ହଇଲ ପୁଣ୍ୟ ଭରା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଯେ କେତେ ଭକ୍ତ ଏମିତି ଗୁରୁମୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ଜୀବନ ଗୌରବମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ସେ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ, ଏ ଯୋଉ ଗୌରବମୟ ଜୀବନ, ୟା ଭିତରେ କେତେ କଥା ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦଳି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁଶଳ ତଡ଼ିତ ରାଗେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଜହିଁ, ସେଇଠାରେ ତ ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ। ସାଉଣ୍ଡ କମିଗଲା ନା କଣ? ଯେ ଠାକୁର କହିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଦଳନ କରି, ଯେ ତଡ଼ିତ ରାଗେ, ତଡ଼ିତ ଅର୍ଥ ବିଜୁଳି, ବିଜୁଳି ଚକ୍ ପୁଣି ମାରି ଦଉଛି, ଏତେ ସ୍ପିଡି,
ତେଣୁ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଯୋ ହିଁ ସେଇଠା ସୁଦାମ ଭାଇ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। କଟିଗଲା, ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଫୋନ୍ ଯୋଉ କଟୁଛି। ସୁଦାମ ଭାଇ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁଦାମ ଭାଇ, ସୁଦାମ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ। ସୁଦାମ ଭାଇ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁଦାମ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ ଅଡିଓ କଟିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ଜୟଗୁରୁ, କଟି ଯାଇଛି ଅଡିଓ, ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ତାର ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା, କଟି ଯାଇଛି ଅଡିଓ କନେକ୍ସନ। ସୁଦାମ ଭାଇ ଜଏନ୍ କଲେ? ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲା ସୁଦାମ ତ। ଭାଇ ଅଡିଓ, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଯେ ଏଇ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଯେ ଗୁରୁମୟ ହେଲେ ପରେ ଜୀବନ ଗୌରବମୟ ହେଇଗଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ରାଜନୀତି କରିଦେଲେ। ଏଭଳି ଯେ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ କଥା ମାନିଥିବାରୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ, ନାଁ ଦସ୍ତଖତ କରି ଶିଖିଥିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ରାଜନୀତି କଲେ, ସେ ହଉଛି ବିରଳ। ଏ ହଉଛି ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଯେ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ ହେଇଥିବାରୁ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ରାଜନୀତି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ରାଜନୀତି ବିରଳ, ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ରାମକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ତୁଲେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଲାଗି କର୍ମ କରା, ସେଇ ତ ହଇଲ ପୁଣ୍ୟ ଭରା। ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଥିବାରୁ ସେ ପୁଣ୍ୟବାନ ହେଇଗଲା, ଗୌରବମୟ ହେଇଗଲା। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁଆଡେ ପଥେ ଘାଟେ ସବୁଆଡେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। এই ଜୀବନ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଜୀବନରେ କାଣ୍ଡାରୀ ବୋଲି କରିପାରିବା, ସେତେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ତେବେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, ଗୁରୁ ସେବା ଥିଲେ ଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିବ, ନହିଲେ ଉଆଁସ ନିଶା। କହିଲେ ନା, ବଢିଆ। ନହେଲେ ଉଆଁସ ନିଶା, ଉଆଁସ ର ଅନ୍ଧାରର ପ୍ରତୀକ। ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ନ ଚାଲେ, ଗୁରୁବାଦକୁ ନ ମାନେ, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିବ। ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ
କିନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁ ଧରି ମଣିଷ ବି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଶ୍ରୁତିର ସାଧନା ଅଧ୍ୟାୟ 6ଠ ଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବାଣୀ ପଡୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ତୋଷଣେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ତୋଷଣେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଲୁ, ଶାସନେ ତୋର ହେଲା ବିରାଗ, ଗୁରୁଙ୍କ ତୋଷଣେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଲୁ, ଶାସନେ ତୋର ହେଲା ବିରାଗ, ତାର ମାନେ ହିଁ ଧୃତି ପଥେ ନାହିଁଟି କୌଣସି ଅନୁରାଗ। ଭଲିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇଟାକୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ତୋଷଣେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଲୁ। ତାହେଲେ ସୁଭାଷ ଦାଦାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇ ତୋଷଣ, ଗୁରୁଙ୍କ ତୋଷଣେ ଖୁସିରେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଲି, ସକାଳୁ ଉଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ, ଏ ଯୋଉ ଖୁସି, ଏ ଯୋଉ ତ ଉଚ୍ଛଳ, ତାଙ୍କୁ ପାଇ କେତେ ବିପଦ ଆପଦ ରକ୍ଷା ପାଇଲି, ଏ ଉଚ୍ଛଳ, ଶାସନେ ତୋର ହେଲା ବିରାଗ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପୁଆର କରିବାକୁ ପଡିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି, ତାହା ହେଲା ବିରାଗ। ତାର ମାନେ ହିଁ ଧୃତି ପଥେ, ଠାକୁର କହିଲେ ତା ମାନେ ତ ମାନେ ଖୁସି ହେଲୁ, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲୁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର କଲୁ, ସବୁ ହେଲା, ଆଉ ବିପଦ ଆପଦରୁ ବେଳେ ବେଳେ ରକ୍ଷା ବି ପାଉଛୁ, ସେ ତ ଉଚ୍ଛଳ। କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ହିଁ ଧୃତି ପଥେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧୃତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପଥେ, ଧର୍ମ ପଥେ ନାହିଁଟି କୌଣସି ଅନୁରାଗ। କାରଣ ଶାସନ, ଶାସ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଶିଷ୍ୟ, ଯେ ଶାସନ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ। ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣପଣେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଦା ହୃଦୟଟିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିଛି, ଯେ ସିଏ ଖୋଲା ରଖିଛି, କଣ ଠାକୁର କହିବେ, କଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦୀକ୍ଷାର କାମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ମୁହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମୀର। ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ଭାଗବତ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିବା, ଏଇ ତ ଶାସନ, ଏତ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ, ଯେ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିଛି। ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ରାତିରୁ ଉଠି ଗୋଟେ କେତେ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, କି ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ଭଜନ ଗାଇ କି ଯାଜନ କରିଦେଲେ, କି ଭଜନ ଗାଇଦେଲେ, କି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ଟିକେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯେ ହେଇଗଲା, ତା ନୁହେଁ। ଏଇ ଜୀବନ, ଏ ଚରିତ୍ର, ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଚଳନ ଚରିତ୍ର, ୟାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ହଉଛି ବଡ କଥା। ତେଣୁ ୟାକୁ ମାର୍ଜିତ କରି କିଏ କୋଉ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ପଡା ପଡୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ନେତା ବୋଲି ଭାବିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ତେବେ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଥିବାରୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଥିବାରୁ ଏ ଆଗରୁ ବହୁତ କଥା ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଥିଲେ, ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ଭୁଲ ଚଳନରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ଏ ସୁଧୁରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ଯେ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଧରା ପଡ, ସଂଶୋଧନର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଧରା ପଡ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ତତେ ନେଇଯିବେ କୋଉଠିକି ନା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ। ଗୁରୁ ଏ ଗୁରୁଟି ସର୍ବଧର୍ମମୟ ହୋ, ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୁରୁଟି ସର୍ବଧର୍ମମୟ, ଗୁରୁ ସର୍ବଧର୍ମମୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହରେ ବସନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହରେ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୋ ନେଇ କହିଲେ ଆଳୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ କୋଉଠି କଣ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସୁଦାମ ଭାଇ।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଛୁଆ ଗୁଡା ଦେଖିଛୁ ହଁ ଗୁରୁଟି ସର୍ବଧର୍ମମୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଆଧାର ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବସ ହି ଗୁରୁ ଦେହେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଲୋକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ଏ ନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେ ମୁହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମୀର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ। ଇଏ ନାବ ଦେହଟା ଯଦି ଗୋଟେ ନାବ ହୁଏ ଏ ସଂସାର ଯଦି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ହୁଏ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ନାବିକ। ଏଇ ଦେହଟା ଯଦି ନାବ ୟାର ନାବିକ ଦରକାର ନାଟା କଣ ଖାଲି ଚାଲିବ କି ଜଳର ଏଟା କେତେବେଳେ କୋଉଠି ବୁଡିଯିବ। ତେଣୁ କିଏ ନା ଏ ନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଏ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଗୁରୁମୟ କରିକି ରଖିଲେ ହବ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କାଣ୍ଡାରି କରି ରଖିଲେ ହବ ତେବେ ତ ଗୁରୁମୟ ହବ। ତେଣୁ ଏନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୁଁ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମୀର। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଅନୁକୂଳ ସମୀର। ଆରେ ଅନୁକୂଳ ସମୀର ଅନୁକୂଳ ନାଁଟା ବି ଭାଗବତ ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥ ପିଛା ପବନ ନାଟାକୁ ଯଦି ଆଗା ପବନ ଦିଏ ନା ଉଲ୍ଟି ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଏଥିରେ ପିଛା ପବନ ଦେଲେ ଆଉ ନାବିକକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି ସେ ପେଲିକି ନେଇକି ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପିଛା ପବନ ଅନୁକୂଳ ସମୀର। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନେ ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଅ ଈଶଦୟ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ତାହାର ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୟ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ। ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଅ ଈଶଦୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜ୍ଞାନତା ହୃଦରୁ ଉଦୟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା 12 ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ତାହାର ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୟ। ହେଇଯିବ ଦୁଃଖ ଭୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଗୌରବ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସଦୟ ହବା ଦରକାର। ସେ ସଦୟ କେମିତି ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଗୁରୁମୟ କରିବା ଦରକାର ଜୀବନର କାଣ୍ଡରି କରିବାର ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ ଧୌମ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ। ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଆମକୁ ତ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ନା କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମର। ଦିନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଡାକିଲେ ଉପମନ୍ୟୁ ଯେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଶିଷ୍ୟ ତମେ ସବୁ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୋରୁ ଚରେଇବ ଯାଅ ଗୋରୁ ନେଇକି ଯାଅ। ସେ ଗୋରୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି 2-4 ଦିନ ଚରେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଧୌମ୍ୟ ଋଷି ଆରେ ଉପମନ୍ୟୁ ତୁମେ କଣ ଖାଉଛ ନା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଗୋରୁ ଚରଉଛି ସେ ଗାଁର ପାଖ ଗାଁରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆଣିକି ଉଦର ପୋଷଣ କରୁଛି। କହିଲେ ନା 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 ତମେ ଭିକ୍ଷା କରିବନି ତମେ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁକ ମାନଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ ତେଣୁ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଚରେଇବା ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଗୋରୁ ଚରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ଆଉ କଲେନି। କଣ କରିବେ କେମିତି ଚଳିବେ କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହବ ଆଶ୍ରମକୁ ସିଏ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଦିଆ ହଉନି ତାଙ୍କୁ। ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପନାରୁ କ୍ଷୀର ବାଛୁରୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଗୋରୁ ଚରଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଗୁରୁଦେବ ଦିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ ତୁମେ କଣ ଖାଉଛ ନା ଗୁରୁଦେବ ଯେ ବାଛୁରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ପନାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି। କହିଲେ ନା ଉପମନ୍ୟୁ ସେଥିରେ ବି ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ରହିବେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ ଛୋଟିଆ ବାଛୁରୀ ନା ସେମାନେ ଘାସ କବଳିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଚରେଇବା ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଯହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଯେ ଉପମନ୍ୟୁ ତୁମେ କଣ ଖାଉଛ ନା ଗୁରୁଦେବ ସେ ବାଛୁରୀ ମାନେ କ୍ଷୀର ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫେଣ ଗୁଡାକ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ସେ ଫେଣ ଟିକେ ଖାଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ମନେ କଲେ ନା ତା ବି କରିବ ନାହିଁ ତା ଦ୍ଵାରା ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ତୁମେ ସେ ଫେଣ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ଯେ ଫେଣ ବି ଖାଇବନି ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦ। ଗୋରୁ ଚରେଇବା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଯହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଗୁରୁମୟ ହବା କିଭଳି ଭାବର କଥା
ତେଣୁ ଉପମନ୍ୟୁ କିଛି ଦିନ ପୁଣି ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଭୋକରେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅରଖ ପତ୍ର ଗୁଡା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟର ଯୋଉ ଅରଖ ପତ୍ର ସେ ପତ୍ର ଗୁଡା ଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ପରେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ କୂଅରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଉ ଗୋରୁ ନେଇକି ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ। ରୋମାଞ୍ଚିତ ହଉଛି କହିଲା ବେଳକୁ ଶରୀର, ଯେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋରୁ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ଉପମନ୍ୟୁ କାହିଁ? ନା ଗୁରୁଦେବ ଉପମନ୍ୟୁ ଆଉ ତ ଫେରିନି କାହିଁ? ଗୋରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଚୋରିକି, କିନ୍ତୁ ଉପମନ୍ୟୁ ଫେରିନି। ଡାକିଲେ ଧମ୍ୟ ଋଷି, ଆରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଚାଲ ସବୁ। ଖୋଜି 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 ଯାଇଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟକୁ। ଡାକିଲେ ଉପମନ୍ୟୁ, ଆରେ ଉପମନ୍ୟୁ, ଡାକି ଡାକି ଗୁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି କୂଅରେ। ଉପମନ୍ୟୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ଯାଇକି, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏଇଠି ପଡିଯାଇଛି। ଆରେ କାହିଁକି? ନା ଗୁରୁଦେବ ଉଠେଇଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି? ତୁ କାହିଁକି କୂଅରେ ପଡିଗଲୁ? ନା ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଆଖି ଆଉ ଦେଖା ହଉନି, ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନା କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଅରଖ ପତ୍ର ଗୁଡା ଖାଇ ଦେଇଛି କ୍ଷୁଧାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୋଳି, ଦକ୍ଷ କୁଶଳ ତଡ଼ିତ ରାଗେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଯହିଁ, ସେଇଠାରେ ତ ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ। ତେଣୁ ସେ ସିଦ୍ଧି ଆସିଛି କେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଡାକିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଦେଖା ହଉନି। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମାନେ ବୈଦ୍ୟ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଉପମନ୍ୟୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମର ଅଧିଗତ ହବ। ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ହବ। ତୁମେ ସଂସାର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ହବ। ଯେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ଅଗ୍ରଣୀ ହବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ଗୁରୁମୟ ହେଇଥିବାରୁ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିଥିବାରୁ, ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗୌରବମୟ ହେଇଗଲା। ଦେହରେ ଏଇ ଯେ ଗୌରବମୟ ଜୀବନ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦଳି ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଳନରୁ, ଆଦେଶ ପାଳନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୌରବମୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହିଁ ସେଇଠି କୋଉଠିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନୁ ସଂହିତାରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଡୁଛି। ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ, ଇମାଙ୍ଗ ଲୋକ ମାତୃଭକ୍ତ୍ୟା ପିତୃଭକ୍ତ୍ୟା ତୁ ମଧ୍ୟମ ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟ ଦେବ ସମସ୍ତେ। କଣ କହିଲେ? ନା ଗୁରୁ କିଏ? ନା ଇମାଙ୍ଗ ଲୋକ। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଦୀକ୍ଷା କଣ ଦରକାର, ଆମର ତ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ମାକୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଯେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବାହାନା କରି କୁହନ୍ତି ଆମେ ତ ଆମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମର ଗୁରୁ କଣ ଦରକାର, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଏଇ ବାବଦର ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନୁ ସଂହିତା। କଣ କହିଲେ? ଇମାଙ୍ଗ ଲୋକ ମାତୃଭକ୍ତିଆ। ମାତୃଭକ୍ତି ଏଇ ଲୋକର ଫଳପ୍ରଦ। ମାତୃଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯମଲୋକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବନି। ମହାପାପ କରିଛନ୍ତି ତ, ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ। ଇମାଙ୍ଗ ଲୋକ ମାତୃଭକ୍ତିଆ ପିତୃଭକ୍ତିଆ ଚ ମଧ୍ୟମମ୍। ମଧ୍ୟମ ଲୋକରେ ପିତୃଭକ୍ତି। ପିତୃଭକ୍ତି ଉପରକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସମସ୍ତେ। ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଦ୍ଵାରା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁମୟ ହବା ଦ୍ଵାରା ଜୀବନ କୋଉଠିକି ଯିବ? ନା ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇଯିବ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବେ ତତେ ଗୁରୁ ଠାରିକି ଦେଖେଇଦେବେ। ସେତେବେଳେ ତୁ ଯଦି ମହାପାପ କରିଛୁ, ଜୀବନର ଯଦି ତୋର ଜୀବନର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଗୁରୁ ତତେ ଆଖି ଠାରିଦେବେ, ହାତ ଠାରିଦେବେ, ଯା ଏଇଠିକି। ତେଣୁ ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ତତେ ପଥ ଦେଖେଇଦେବେ। ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟତେବ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଖିଆଲ ପଡିଯାଉଛି ଗୋଟେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ତୋଳେ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ତୋଳେ। ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେ ନିଜକୁ ହରାଏ। ଶାଶ୍ୱତୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ବାଣୀ କେତେ ମହାନ, କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାଣୀ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ, ସିଏ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ତୋଳେ। ତା ଜୀବନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ।
ତାର ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଯାହାର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଯିଏ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ଶକ୍ତ ନୁହେଁ। କଣ ଭକ୍ତ କଣ ଖାଲି ଆମେ ଏଇ ମୁଁ କହିଦେଲେ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା, ନା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା, ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲେ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା, ନା ଫୁଲ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଧୂପ ଦେଇଦେଲେ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଶ୍ରେୟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣରେ କହିଲେ ଶ୍ରେୟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଶ୍ରେୟ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବିଶେଷ ଭାବରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପିତା ମାତା ଆଉ ଗୁରୁ। ମହର୍ଷି ପରାଶର କହିଲେ କଣ କହିଲେ, ତୋଏ ନିତ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କୁର୍ଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚ ସର୍ବଦା ତେଷୁ ତିଷୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପ ସର୍ବଂ ଧର୍ମଂ ସମାପ୍ୟତେ। ମହର୍ଷି ପରାଶର କହିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟ କିଏ? 3 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ତୋଏ ନିତ୍ୟ ପ୍ରିୟଂ, ତେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ପିତା ମାତା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚ ସର୍ବଦା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଯ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭୋଗ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ। ମୁଁ ନିଜେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛି, ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିକି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଠିକ ଠିକ କରୁଛି ସେ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ, ତେବେ ତ ଗୌରବମୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ସୁଭାଷ ଭାଇ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା। ୟାର କାରଣ କଣ? ଯଦି ସେ ମାନେ ଇଏ ସର୍ଭିସ ଜୀବନ ପରେ ଯେ କିଛି ଆଉ କିଛି କରିକି ଏବେ ତ ମାନେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ନେଇକି ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେଣି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ପୁଣି କୋଉଠି ଯାଇ କାମ କରିବି। ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ଭାବନ୍ତି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସେୟା ହଉଛି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କେତେ କରିଛି? ଯେ ଯେତିକି ହେଲା କରିଦେଲି, ସେତିକି ପାଇଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କମରେ ଚଳିବି, ଏତେ କଣ ଦରକାର? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା। ଇତ୍ୟାତ୍ୟେନ ଭୋଙ୍ଗ ଜିଥା ବେଦ କହିଲେ, ତ୍ୟାଗ ନଥିଲେ ଭୋଗ ନାହିଁ। ଏ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ତ୍ୟାଗ ଉପମନ୍ୟୁ। ଆମେ ସେମିତି ହେଇପାରିବା? କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବ? ଠାକୁର କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ? କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହିଛି, ଶେଷ ତ ଆଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିଗଲା। ଆମେ ତ ଟିକେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଟିକେ କରିପାରୁନୁ, ସେଟା ପୁଣି ଥରେ ଦିଆ ହେଇପାରୁନି, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିପାରୁନି। ଏତେ ବଡ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ପାଇକି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ କଲେଣି, ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଓଡିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କାଲି କହୁଥିଲେ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ 600-700 ଲୋକ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି, ୟାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ନ କରିକି ଏଭଳି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁମୟ ହେଲେ ଜୀବନ ଗୌରବମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସେ କଥା କହିଲେ ମହର୍ଷି ମନୁ, ଇମାଙ୍ଗ ଲୋକ ମାତୃଭକ୍ତ୍ୟା ପିତୃଭକ୍ତ୍ୟା ମଧ୍ୟମମ୍ ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟତ ଏବ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ କାହାର କରାମତି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, କାହାରି କରାମତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କହୁଛି ଟିକେ, ଯଦି ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଲା, ଭୂଷଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଟିକେ କହିଦଉଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କେତେ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବେ ଗୁରୁମୟ ହେଇ ଜୀବନକୁ ଗୌରବମୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ଭୂଷଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଭୂଷଣ ଦା, ଯେ ନୂଆ ନୂଆ କି ପାବନାର କଥା, ଯେ ନୂଆ ନୂଆ କି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ପାଇଖାନା ଘର ସବୁ ହେଇଛି, କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ପାଣି ସେଠୁ ଟ୍ୟୁବଲରୁ ଆଣି, ସେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଟ୍ୟୁବଲ ଥିଲା, ସେଠି ପାଣି ଭାରର ବୋହି, ତ ଆଣିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇକି ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା କରୁନି, ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହେରି ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଯାଅ ଭୂଷଣ ଦା ଲାଗିଯାଅ। ତେଣୁ ରହିଛନ୍ତି 9ଟା-10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆଣି ଭାରର ବୋହି ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ପାଇଖାନା ଆଡେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ସବୁ ଯାହା ହଉ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଠାକୁର ଚଢା ଗଳାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୂଷଣ ଦା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି, ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା କରିନି, ତୁମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି କାମ କର, ତମେ ସେମିତି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କର। ଗଲା ରାତି 3ଟା-3:30 ହେଇଗଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗୋଡ ଆଉ ହାତ ଆଉ ଅବଶ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଠାକୁର ଶୋଇଲେଣି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି କହିଲେ, ଭାଇ ଆଉ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶୋଇବେ, ଏଥର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଠାକୁର, ମୁଁ ତ 9ଟା ବେଳକୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି, ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ସବୁ ରେଡି କରିଥିଲି, ମତେ ରାତିଟା ସାରା ମତେ ପାଣି ଢଳଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏମିତି ବକ ବକ ହେଇକି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 3-4 ଭାଇ
ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭାତ ସେଠି ଅଛି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କରିଦେଇ ଯାଇ ଖାଇକି ଶୋଇ ମଶାରୀ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଖାଇଦେଲେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିସାରି ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇଦେଇକି ଯାଇ ମଶାରୀ ଟେକୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫଁ ପୁଣି ଗର୍ଜନ ଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଖର ସାପ। ଗୋଖର ସାପଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଆଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା। ସେଠୁ କହିଲେ ଆରେ ଗୋଖର ସାପଟା ମତେ ଆଜି ମାରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇଥାନ୍ତି ଖାଇକି, ଯଦି ପ୍ରଭୁର କାମ ନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ ବୁଝିବ ଏ କଥା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫର୍ଚ୍ଚା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭୂଷଣ ଦା କି ବେପାର, କିଏ ବୁଝିବ ତାଙ୍କ କଥା। ମାନେ ସେଇଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମର ଜାତକଟା ଟିକେ ନେଇ ଆଇଲ। ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାତକ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଯେ ଆଶ୍ରମର ଯେ ଗଣକ ଜ୍ୟୋତିଷ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଅ ତ ଜାତକ। ଜାତକ ନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାତକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜାତକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି? ନା ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛ, ଦେ ଗତ ରାତ୍ରରେ ତୁମର ସର୍ପଦଂଶନର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ। କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୟାଲୋ ହେ ଦୟା ତବ କିଏ ବୁଝାଇବ, ଦୟାଲୋ ହେ ଦୟା ତବ କିଏ ବୁଝାଇବ। ଅନୁଭବେ ଅନୁଭବୀ କେବଳ ଜାଣିବ, ଦୟାଲୋ ହେ ଦୟା ତବ କିଏ ବୁଝାଇବ, ଦୟାଲୋ ହେ ଦୟା ତବ କିଏ ବୁଝାଇବ। କିଏ ବୁଝେଇବ ତାଙ୍କ ଦୟା? ଯେ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ଦୟା ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ହେଇଗଲେ ଯାଇକି ଜୀବନକୁ ଗୌରବମୟ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର କଷଟି ଭିତରେ ଯିଏ ରହିପାରିବ, ଯେ ଗୁରୁମୟ ହେଇପାରିବ, ତେବେ ଜୀବନ ଗୌରବମୟ ହେଇଗଲା। ଭୂଷଣ ଦା ରାତି ସାରା ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ କଥା ମାନିଛନ୍ତି। ପରେ ଜୀବନ ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ରାତି ଭିତରେ, ଗଣକ କହିଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ତୁମର ସର୍ପଦଂଶର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା, ତୁମର ଜାତକ ଯାହା କହୁଛି। ଇଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ତ ସେଇ ଲୋକ ନା। କେମିତି ବଞ୍ଚ ନା, ଠାକୁର ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଗୌରବମୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ଅଛି ସୁଭାଷ ଦା ଟିକେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଯୋଉମାନେ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବରେଣ୍ୟ ସୁଭାଷ ଦାଦା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରୀତିକ ଅଧୁର୍ଜୁ ଯାଜକ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।